नमस्कार शिक्षा एवं शिक्षणर एही गभीर आलोचना को स्वागत। आज आमे शिक्षा शास्त्र उपरे किछि बच्छा बच्छा प्रश्न और तार व्याख्या उपरे कथा हेबा। हाँ समस्तंकु स्वागत। आम पाखे 10टी बहुत भल प्रश्न अछि। ठीक आउ ई प्रश्नगुड़िक माने जो माने शिक्षण संबंधी परीक्षा पई प्रस्तुत हेउछंती किंबा ए विषय को भल भाबे बुझिबा को चाहुछंती समस्तंक पई सहायक हेबो। निश्चय आमर मूल उद्देश्य केवल उत्तर कहिबा नुहे, प्रश्न पछरे थिबा जो सिद्धांत जो कॉन्सेप्ट अछि ताकू सरल भाबे बुझिबा। बहुत बढ़िया ताहले चलंतु आरंभ करिबा। प्रथम प्रश्नरु प्रश्नटी हेउछि मानव विकासर विभिन्न क्षेत्र को नै मानव विकास को मुख्यतः केउ क्षेत्र गुड़िकरे विभक्त करा जाइछि। विकल्प देउछि ए भावनात्मक संज्ञानात्मक आध्यात्मिक एवं सामाजिक मनस्तात्विक, बी मनस्तात्विक संज्ञानात्मक भावनात्मक एवं शारीरिक, सी शारीरिक आध्यात्मिक संज्ञानात्मक एवं सामाजिक, अच्छा आउ डी शारीरिक संज्ञानात्मक भावनात्मक एवं सामाजिक। एगुड़िक भितर केउटा ठीक? हाँ एठी देखंतु सठिक उत्तर हेउछि डी माने शारीरिक संज्ञानात्मक भावनात्मक एवं सामाजिक। साधारणतः एही चारोटी मुख्य क्षेत्र रे ही मानव विकास को वर्गीकृत करा जाए। अच्छा ए चारिटा। हाँ शारीरिक माने शरीरर वृद्धि स्वास्थ्य आमर चालिबा बुलिबा ए सबु। संज्ञानात्मक हेला आमर चिंता करिबा मने रखिबा भाषा व्यवहार करिबा समस्या समाधान करिबा ए सबु। बुद्धि सह जड़ित ना? एकदम। आउ भावनात्मक हेला आमर अनुभव राग खुशी दुख आमर मनोभाव ए सबु। आउ शेषरे सामाजिक माने अन्य मानंग सह आमर संपर्क मिलामिशा समाज रे चलिबा। बुझिले। सबुठु बड़ कथा हेला एगुड़ाक अलगा अलगा नुहे सबु गोटे आउ गोटे सह जड़ित। हाँ सेटा गुरुत्वपूर्ण गोटेकर प्रभाव आरटा उपरे पड़े। निश्चय जेमिति देह भल नथिले शारीरिक पाठरे मन लागिबनी संज्ञानात्मक मन भी भल रहिबनी भावनात्मक आउ सांगमानक सह भी मिसिबाकू इच्छा हबनी सामाजिक। तेणु सबुको मिसई देखिबाकू पड़िबो। बहुत स्पष्ट हैला। ताहले एही सामग्रिक दृष्टिभंगी को नहीं आगो बढ़िबा। द्वितीय प्रश्न एटा श्रेणीगृहर एक साधारण स्थिति विषय। प्रश्न हैला शिक्षार्थी माने व्यक्तिगत पार्थक्य देखांती माने समस्ते अलगा एमितिरे जने शिक्षकों को कौन करिबा दरकार? विकल्प अछि ए कड़ा अनुशासन करिबा, बी बेसी परीक्षा करिबा, सी समस्तों को समान गति रे शिखेबाकू चेष्टा करिबा ना डी विभिन्न प्रकारर शिक्षण अनुभूति दवा। एटा तो शिक्षादानर गोटे मूल कथा ना। सठिक उत्तर हेउछि डी विभिन्न प्रकारर शिक्षण अनुभूति दबा। कारण सीधा कथा गोटे क्लास रे थिबा सबु पिल्ला कोन समान? कहार शिखिबा शैली अलगा, के शीघ्र शिखे काहाकू टिके बेसी समय लागे। हाँ कहार आग्रह भी अलगा अलगा थाए। एकदम। तेणु शिक्षक जदि समस्तंक पई गोटिए ही बाट धरिबे ताहाले समस्या हेबो। किछि पिल्ला बोर हे जिबे आउ किछि पिल्ला पछरे पड़ी जिबे। ठीक सेथिपाई जने भल्ल शिक्षक एई पार्थक्य को बुझिबे आउ सेई अनुसारे निज पढ़ेबा ढंग बदलेबे किछि अलगा काम देबे अलगा पद्धति व्यवहार करिवे माने एक समावेशी परिवेश तैयारी करिबा दरकार। हाँ जोठी समस्तंकु सुजोग मिलिबो। बहुत भला। एहा हमकु शिक्षकंकर भूमिका विषय चिंता करिबाकू बाध्य करूछि। तृतीय प्रश्न सेई विषय। प्रश्न तळे दिया जाइथिबा कारक भितरु केउटा गोटे गुरुत्वपूर्ण शिक्षक संबंधी कारक जहा शिक्षण उपरे प्रभाव पकाए? अच्छा शिक्षकों सह जड़ित कारक। हाँ विकल्प गुड़िक हैला पढ़ेबा पई जिनिसपत्र टीएलएम मिलुछि कि नहीं, कौन पढ़ा जाउछि बा केमिति अनुभूति दिया जाउछि, शिक्षकंकर निज विषय उपरे दक्षता केते अछि, आउ डी क्लासरूम रे बसिबा व्यवस्था ठीक अछि कि नहीं। एथरु केउटा शिक्षकंकर निज गुण सह बेसी जड़ित? देखंदु सबु गुडाक जिंसर किछि ना किछि प्रभाव अछि। टीएलएम दरकार बसिबा जागा भी भल हेबा कथा। किंतु जेतेबेले आमे विशेष करी शिक्षक संबंधी कथा कहूचे सेतेबेले सबुठु गुरुत्वपूर्ण होउछि सी विषय वस्तु उपरे दक्षता मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। हाँ शिक्षक जो विषय पढ़ाउछंती सेथिरे तांकर केते गभीर ज्ञान अछि केते भल बुझामणा अछि सेइटा ही मूल। काहेकि सेरा एते गुरुत्वपूर्ण? कारण जदि शिक्षक निजे विषयटाकू भल भाबे जानिथिबे तेबे से कष्ट जिनिसकू भी सहज करी बुझेई पारिबे। पिलांगर जेते प्रश्न आसिले भी ठीक उत्तर दे पारिबे पाठकू वास्तव जीवन सह जोड़ी पारिबे। हाँ आत्मविश्वासर सह पढ़ई पारिबे। एक्जाक्टली। अन्य सबु सुविधा थाउ किंतु जदि शिक्षकंक निज ज्ञानरे कमी अछि ताहाले पढ़ेबार मान कमी जिवो सेइटा निश्चित। बुझिली। तेणु शिक्षकंक निज ज्ञान ही सबुठु बड़ संबळ। एबे चतुर्थ प्रश्न को आसीबा। एटा गोटे पढ़ेबा शैली विषय रे। प्रश्न जणे शिक्षक निजे सीधा उत्तर न देई पिलामानंकु कहउचंती तुम्हे माने उत्तर प्रस्ताव दियो निज निज भितरे आलोचना करो मिसिकी काम करो आउ शिख। एई जो उपाय एटा केउ मूल नीति उपरे आधारित?
ଆଚ୍ଛା। ବିକଳ୍ପ ଏ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇବା, ବି ଶିଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା, ସି ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଡି ପଢ଼ା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ିବା। ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ସିଧା ସିଧା ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନୀତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆକ୍ଟିଭ୍ ପାର୍ଟିସିପେସନ୍। ହଁ, ଏଠି ଶିକ୍ଷକ କେବଳ କହି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ପିଲାମାନେ ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଏଠି ଜଣେ ଫେସିଲିଟେଟର ବା ସୁବିଧାକାରୀ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ଶିଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ପିଲାମାନେ ନିଜେ କରିକି ଶିଖୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ମିଶିକି କାମ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୁଝାମଣା ବହୁତ ଗଭୀର ହୁଏ। ଏଇଟାକୁ ହିଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଜମ୍ ବା ନିର୍ମାଣବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଜ୍ଞାନ ବାହାରୁ ଆସେନି, ପିଲା ନିଜେ ତାକୁ ଗଢ଼େ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କାମ ଖାଲି ଉତ୍ତର ଦେବା ନୁହେଁ, ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ଶିଖେଇବା। ଏଇ କଥାଟା ଆମକୁ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବିଷୟରେ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କ୍ଲାସରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶିଖିବା ଶୈଳୀକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବହୁତ ପ୍ରକାରର କାମ, ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବେ? ବିକଳ୍ପ ଏ ଗାର୍ନରଙ୍କ ବହୁବିଧ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ବି ଭାଇଗଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସି ପିଆଜେଙ୍କ ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବିକାଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଡି କୋହଲବର୍ଗଙ୍କ ନୈତିକ ବିକାଶ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ ଶୈଳୀ ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏ ଗାର୍ଡନରଙ୍କ ବହୁବିଧ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସହ ମିଶୁଛି। ହାୱାର୍ଡ ଗାର୍ଡନର୍ସ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସେସ୍। ହଁ, ଗାର୍ଡନର କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଖାଲି ବୁଦ୍ଧି ବୋଲି ଭାବୁ ସେଟା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଅଛି। କେତେ ପ୍ରକାରର? ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ 8 ପ୍ରକାରର କଥା କହିଥିଲେ, ଯେମିତି ଭାଷାଗତ, ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ, ଯୁକ୍ତିଗାଣିତିକ, ଲଜିକାଲ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ, ସ୍ଥାନିକ, ସ୍ପେଶିଆଲ, ଶାରୀରିକ କାଇନେସ୍ଥେଟିକ, ବଡିଲି କାଇନେସ୍ଥେଟିକ। ଆହୁରି? ହଁ, ସାଙ୍ଗୀତିକ, ଅନ୍ତଃବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝିବା, ଅନ୍ତଃବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଜକୁ ବୁଝିବା, ଆଉ ପ୍ରକୃତିବାଦୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଏସବୁକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଅଲଗା ଅଲଗା କାମ ଦଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଲେଖିବାକୁ, କାହାକୁ ଗଣିତ କରିବାକୁ, କାହାକୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ, କାହାକୁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ, କାହାକୁ ମିଶିକି କାମ କରିବାକୁ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଗାର୍ଡନରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପିଲା ନିଜ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଶିଖିପାରିବେ। ଏକଦମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବହୁତ ଭଲ। ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ବହୁବିଧ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ଏସବୁ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ଆଉ ଜଣେ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲେଭ୍ ଭାଇଗଟ୍ସ୍କି ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣରେ କେଉଁ କାରକକୁ ସବୁଠୁ ବେଶି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? ବିକଳ୍ପ ଏ ନୈତିକ, ବି ଶାରୀରିକ, ସି ସାମାଜିକ, ଆଉ ଡି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ। ଭାଇଗଟ୍ସ୍କିଙ୍କ କଥା ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମନକୁ ଆସେ, ତାହା ହେଉଛି ସି ସାମାଜିକ। ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ। ହଁ, ତାଙ୍କର ପୁରା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହିଁ ଏହି ସାମାଜିକ ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଯାହା ବି ଶିଖୁ, ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରୁ, ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଏସବୁ ଆମ ସମାଜ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ହିଁ ଶିଖିଥାଉ। ଏକା ଏକା ନୁହେଁ। ନା, ବିଶେଷ କରି ସେ ମୋ ନଲେଜେବଲ ଅଦର ବା MKO କଥା କହୁଥିଲେ, ମାନେ ଆମଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ, ବାପା ମା, ଶିକ୍ଷକ, ଏପରିକି ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ତାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ମିଶିକି କାମ କରି ଆମେ ଶିଖୁ। ଆଉ ସେ ZPD କଥା ବି କହିଥିଲେ ନା? ହଁ, ଜୋନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରକ୍ସିମାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ଏକା କ'ଣ କରିପାରୁଛି ଆଉ କାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଜାଗାଟା, ସେଇଠି ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷଣ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟକୁ ସେ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ କହୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏକାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନୁହେଁ। ହଁ, ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହା ହିଁ ମୂଳ କଥା। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଉପରକୁ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ଅଛି, ତାର ପ୍ରଥମ ପାଦ ବା ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ? ବିକଳ୍ପ ଏ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆୱାରନେସ୍, ବି ଦରକାରୀ ସୂଚନା ଏକାଠି କରିବା, ସି ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମାଧାନ ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଭାବିବା, ଡି ସେହି ସମାଧାନଟାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତ ଜାଣିବା ଦରକାର ସମସ୍ୟାଟା କ'ଣ। ତେଣୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ୟା ସଚେତନତା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆୱାରନେସ୍। ଆଗ ସମସ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନିବା। ହଁ, ଯଦି ଆମେ ଜାଣିନୁ ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ତାହେଲେ କୋଉ ସୂଚନା ଖୋଜିବା, କେମିତି ସମାଧାନ ଭାବିବା, କେମିତି ବା ତାକୁ ପରଖିବା। ଠିକ୍ କଥା। ଅନେକ ସମୟରେ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିଗଲେ ହିଁ ଅଧା ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ଭଳି ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଦ। ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିବା, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏବେ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇଟା ପିଲାଙ୍କ ମନସ୍ତତ୍ୱ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପିଲା କୌଣସି କାମ କଲାବେଳେ ବୋର୍ ହେଇଯାଏ ବା ବିରକ୍ତ ହୁଏ, ସେଇଟା ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ଦେଖାଏ? ବିରକ୍ତି ଭାବ। ବିକଳ୍ପ ଏ ପିଲାଟା ବୁଦ୍ଧିଆ ନୁହେଁ, ବି ପିଲାଟା ଶିଖିପାରିବନି, ସି ପିଲାକୁ ଶାସନ କରିବା ଦରକାର, ଡି
କାମଟା ବୋଧେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲା ବୋର୍ ହେଉଛି ମାନେ ସେ ବୁଦ୍ଧିଆ ନୁହେଁ କି ଶିଖିପାରିବନି ଏମିତି ଭାବିବାଟା ଭୁଲ। ହଁ, ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତାକୁ ଶାସନ କରିବା କଥା ବି ନୁହେଁ। ସବୁଠୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଡି, କାମଟା ବୋଧେ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହୁନି। ସେଥିରେ କିଛି ନୂଆ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ହିଁ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର କରୁଛି, ତେଣୁ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମାନେ କାମଟା ତା ସ୍ତର ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ରେପିଟେଟିଭ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ, ଏମିତି ହେଲେ ପିଲା ବୋର୍ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଇଟା ଶିକ୍ଷକ ବା ବାପାମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂକେତ ଯେ ଏବେ କାମଟାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ତାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବା କିମ୍ବା କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଯୋଡ଼ିବା। ହଁ, ତାହେଲେ ପିଲାର ଆଗ୍ରହ ପୁଣି ଫେରି ଆସିପାରେ। ଭଲ କଥା। ବିରକ୍ତିକୁ ଏକ ସୂଚନା ଭାବେ ନେବା ଦରକାର। ଏବେ ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ଶିକ୍ଷଣର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଡୋମେନ୍ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପରୁ କେଉଁଟା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର? ବିକଳ୍ପ ଏ ଭାବନାତ୍ମକ, ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସି ବୃତ୍ତିଗତ, ଡି ଅନୁଭୂତିମୂଳକ। ଏଇଟା ଆମକୁ ବ୍ଲୁମ୍ସ ଟାକ୍ସୋନୋମି କଥା ମନେ ପକାଉଛି। ହଁ, ସେଇ ତିନିଟା ଡୋମେନ୍। ଏକଦମ। ବ୍ଲୁମ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷଣର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର କଥା କହିଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ, ଭାବନାତ୍ମକ ଆଉ ମନୋଚାଳିତ। ତାହେଲେ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ଏ ଭାବନାତ୍ମକ। ହଁ, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏ ଭାବନାତ୍ମକ। ସଂଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଚିନ୍ତା ସହ ଜଡ଼ିତ। ମନୋଚାଳିତ ହେଲା ଶାରୀରିକ କୌଶଳ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଆଉ ଭାବନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରଟା ହେଲା ଆମର ମନୋଭାବ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଆଗ୍ରହ, ଭାବନା ଏସବୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆଉ ବାକି ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ବୃତ୍ତିଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ଲୁମ୍ଙ୍କ ମୂଳ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆସୁନାହିଁ। ସେଇ ତିନୋଟା ହିଁ ମୂଳ ଡୋମେନ୍। ବୁଝିଲି। କଗ୍ନେଟିଭ୍, ଆଫେକ୍ଟିଭ୍, ସାଇକୋମୋଟର। ଏବେ ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, 10ମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କରୁଥିବା ଭୁଲ ବା ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରାୟତଃ କ'ଣ ସୂଚାଇଥାଏ? ପିଲାଙ୍କ ଭୁଲ। ହଁ, ବିକଳ୍ପ ଏ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅଭ୍ୟାସ ବା ଡ୍ରିଲ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ବି ସେମାନେ କିଛି ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ସି ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି, ଡି ସେମାନେ କେମିତି ଶିଖନ୍ତି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଦିଆଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅଭ୍ୟାସର ଆବଶ୍ୟକତା, ଦ ନିଡ୍ ଫର୍ ମେକାନିକାଲ ଡ୍ରିଲ୍। ଆଉ ଏକଥା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସତ ବି। ଯେମିତିକି କିଛି କୌଶଳ ଶିଖିଲା ବେଳେ, ଧରନ୍ତୁ ଗଣିତର ପଣିକିଆ, ବନାନ କିମ୍ବା ହାତଲେଖା, ସେଠି ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ହଁ, ସେମିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ ହେଉଥିଲେ ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ସୁଧାର ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି। ସବୁ ଭୁଲ କ'ଣ ଖାଲି ଅଭ୍ୟାସ ଅଭାବରୁ ହୁଏ? ଏକଦମ ଠିକ୍ କଥା ଧରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ଅଛି। ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପିଲାଙ୍କର ଭୁଲକୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ମୂଲ୍ୟବାନ କେମିତି? କାରଣ ଭୁଲଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଝରକା ଭଳି। ସେହି ଝରକା ଦେଇ ଶିକ୍ଷକ ଦେଖିପାରିବେ ପିଲାଟା କେମିତି ଭାବୁଛି, କେଉଁଠି ତାର ବୁଝିବାରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି, ସେ କେଉଁ କନସେପ୍ଟକୁ ଭୁଲ ବୁଝିଛି, ତାର ଚିନ୍ତା କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ, ମାନେ ସେ କେମିତି ଶିଖୁଛି, ହାଉ ଦେ ଲର୍ନ, ଏହା ବିକଳ୍ପ ଡିରେ ଅଛି। ଓହୋ, ତାହେଲେ ତ୍ରୁଟି କେବଳ ଅଭ୍ୟାସ ଅଭାବ ନୁହେଁ, ଏହା ପିଲାର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ଏ କେତେକାଂଶରେ ଠିକ୍ ହେଲେ ବି ପୁରା ସତ ନୁହେଁ। ଭୁଲକୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଭାବେ ନ ଦେଖି ତାକୁ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଂଶ ଆଉ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଭାବେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏହି 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଶାସ୍ତ୍ରର ଅନେକ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ହଁ, ମାନବ ବିକାଶର କ୍ଷେତ୍ର, ପିଲାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦକ୍ଷତା, ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଗାର୍ଡନର, ୱାଇଗୋଟ୍ସ୍କିଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ଶିକ୍ଷଣର କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଶେଷରେ ତ୍ରୁଟିର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଏସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଭଲ ଶିକ୍ଷାଦାନ କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଦେବା ନୁହେଁ, ଏହା ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଭୁଲକୁ ବି ଶିଖିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ଦେଖିବା। ଏକଦମ। ଏହା ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ରହିଲା। ଯଦି ପିଲାଙ୍କ ଭୁଲ ସତରେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦେଖାଏ, ତେବେ ଆମେ କେମିତି ଏକ ପରିବେଶ ତିଆରି କରିପାରିବା ଯେଉଁଠି ଭୁଲ କରିବାଟାକୁ ଡରିବେନି ପିଲାମାନେ? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। କେମିତି ଆମେ ସେଇ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ସୁଧାରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେଥିରୁ ଶିଖି ଆମ ପଢ଼ିବାକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିବା? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଆଲୋଚନାରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ, ଶିଖୁଥାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।